दोहरा शाह बहादुर सैन को मुजरा लीन बनाए, बख्शी बख्शिश दरब बो अर आयुध समुदाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे, गुर कृपाल जप भय ताप गुण सब छपे। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान, अनाथ नाथ जगत गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ। धनता दे पात्र हो, पिछले पैरां दे सजे हुए दीवाना च निता प्रति हाजरियां भर के पंथ वाली नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, आकरा गंजोर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, नूर हर दर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, रूह हर दर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दी पावन अमृत कथा नेता प्रति बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे हो। बादशाह बहादुर शाह ने कलगीधर पातशाह जी महाराज जी की शरण कबूल की है। दीवान भाई नंद लाल जी बहादुर शाह का बेनती नामा लैके कलगीधर के चरणों च हाजिर होए। दशमेश जी ने बचन किया कि असी बादशाही बहादुर शाह नूं देवांगे, वो जंग लड़े, नाल साडे नाल एक कौल करे कि वो साडा एक सवाल पूरा करेगा। बहादुर शाह ने सतगुरु जी का बचन मन्निया और जंग दीयां तैयारियां जिहड़ियां ने वो कीतियां। दिल्ली विखे बहुत सारी फौज ने अपने नाल इकत्र की और चंबल नदी वाले पासे जेजो दे मैदान विच बादशाह तारा आजम दीयां फौजां दा और तारा आजम दा मुकाबला करन वास्ते जा रहा। कलगीधर जी ने भाई धर्म सिंह जी नूं 5 सिंघां समेत बहादुर शाह की मदद लई भेजिया। नाल बचन कीता है कि जदों जंग दा मैदान पूरा भखेगा तारा आजम नूं असीं खुद आके रणभूमि च मारांगे। जदों तारा आजम मारिया गया तो उहदे नाल जिन्नियां फौजां ने वो बहादुर शाह के अधीन हो जाणगियां। ये वार्तालाप कलगीधर पातशाह और बहादुर शाह के विचाले हुई है और उधर तो इधर ते इधर तो उधर की बात पहुँचाने की जिहड़ी सेवा है वो दीवान भाई नंद लाल साहब ने की। भाई साहब भाई नंद लाल जी कलगीधर जी दे ओ पावन पवित्र मुरीद हैं जिन्हां दी नज़र ने कलगीधर पातशाह नूं पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप करके वेख्या। प्रारंभ विच जो पावन पंक्तियां मैं पढ़ियां हैं ये भाई साहब भाई नंद लाल साहब दीयां उचारण कीतियां होईयां। सतगुरां दे दरबार विच गुरबाणी दे कीर्तन करन दी जो मर्यादा है उस मर्यादा दे तहत
ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ शाह बहादुर सैन को मुजरालीन बनाए। बादशाह बहादुर शाह ने ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਲਿਆ। ਮੁਜਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ। ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਜਥੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਰਬ ਬੋ ਅਰ ਆਯੁਧ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੌਪਾਈ ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਦੇ ਅਪਨਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਮਨ ਸਭ ਕਰੋ ਸਵਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਨਸਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੈ ਉਮਰਾਵਨ ਹਿਰਦੇ ਵਧਾਏ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਿਸਲ ਮਿਸਲ ਗਨ ਵੀਰ ਟਿਕਾਏ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਿਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਟਿਕਾਏ ਹਨ। ਗੁਲਕਾਂ ਬੋ ਬਾਰੂਦ ਬਰਤਾਈ। ਗੋਲੀ, ਸਿੱਕਾ, ਬਾਰੂਦ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਨ ਤੋਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਗਜਬਾਜੀ ਪੈਦਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇ
ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਦਲ ਆਰਸਤ ਕੀਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਸੀ ਆਰਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਆਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਹਨੇ ਸੇਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਸਕੇ ਅੜ ਸਕੇ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੋ ਸੰਗਰ ਚਿਤ ਚਿਓ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰ ਕਰਾਂ, ਜੰਗ ਕਰਾਂ। ਛੁਤਰੀ ਤੋਂ ਸੇ ਤਗ ਬਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਛੁਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੁਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਊਂਠ। ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੁਤਰੀ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਧੱਗ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਵਾਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਅਗਾਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੰਬਲ ਸਲਤਾ ਤਟ ਕੋ ਚਾਹਾ। ਜਿੱਧਰ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਓਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਅਟਕਾਏ ਹਤੋ ਰਣ ਮਾਹਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਤ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਬਨ ਸ਼ਾਹੂ। ਉਧਰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਤਖਤ ਉਮਰਾਵਨ ਮਾਹੂ। ਇਹਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, 22 ਲੱਖ ਸੈਨ ਸੰਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 22 ਦੀ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ। 10,000 ਤੋਪਾਂ ਵੱਡ ਭਾਰੀ। 10,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੈ 50,000 ਜੰਬੂਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਜੈਲਾਂ ਜੰਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 50,000 ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਈ ਅਨੇਕ ਪਿਖ ਸੂਰੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਸਗਲੇ ਅਪਨਾਇਓ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਉਧਰ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਪਰ ਆਪਣੋ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਇਓ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ। ਭਰਾਤਾ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਪਿਓ ਅਧਿਕ ਹਿਰਦੇ ਗਰਭਾਤ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ। ਸਕਲ ਚਮੂ ਕੀ ਮਿਸਲ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਕੈ ਉਮਰਾਵਨ ਕੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਗਜ ਬਾਜਨ ਪਰ ਪਾਖਰ ਪਾਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਵਤ ਚਲਿਓ ਸੁਨਿਓ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੜਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਬਨ ਉਲੰਘ ਤੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਲੰਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਰਗਨੀਰ ਸੁਕਾਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਊਂਠ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸੁਨ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਇਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸੈ ਹੋਤ ਸੁਨਤ ਦਲ ਭਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਹਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੇ 10 ਗੁਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਹੈ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਜੁੱਤ ਸਮੁਦਾਈ। 50,000 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, 10,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਅਲਪ ਆਹੇ ਸੰਗ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਚ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਡੇਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਅਬ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਲਾਹ ਅਵਲੰਬੈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਵਲੰਬ ਆਸਰਾ ਹੈ ਥੋਰਨ ਕੀ ਮਦਦ ਖੁਦਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਧਰ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਉਧਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਥੋੜੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮੁਰ ਮਨ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਕੂਚ ਹਮੇਸ਼। ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਬਗੌਰ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਗਮਨ ਕਰੇ ਸੋ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਨਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ
ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੈ ਕਾਮਨਾ ਜਨਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਿਆਂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤ ਅਵਰੰਗਨ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋ। ਉਧਰ ਅਵਰੰਗੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਇਓ ਪੀਰ ਚੰਬਲ ਤਟ ਸੋ। ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੇਜੋਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਲ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਬੜ ਸ਼ਬਦੇ ਉਠਾਰੇ। ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਰਣ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਦ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਰੇ ਕਰੇ ਅਰ ਅਰੇ। ਔਰ ਲਸ਼ਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅੜ ਪਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਤੋਪ ਗਨ ਨਭ ਰਵ ਭਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਧੂਮ ਤਾਰ ਪਸਰੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਦਿਸਦਾ। ਨੈ ਦੀਖਤ ਦ੍ਰਿਗਪਾਨ ਪਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਲਖ ਜਮੂਰਨ ਕੀ ਬਡੋਈ। ਜਮੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਖ ਚੱਲੀ ਹੈ। 50,000 ਜਮੂਰ ਸੀ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਜਮੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਰਖਨ ਲਗੇ ਲੋਹ ਦਿਸ਼ ਦੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਲੱਗਾ। ਮਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਫੂਟ ਗਿਰ ਪਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਬਦ ਭੂਮ ਨਭ ਭਰਿਓ। ਭੀਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੀਖਣ ਨਾਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੈ ਰੋਰੇ ਉਠਾਇਓ। ਮਾਰ ਲਓ ਯਾਲੀ, ਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਆਪ ਲੜੂੰ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਊਂ, ਭੱਟ ਬੀਰਨ ਸੇਤੀ ਬਾਂਧ ਮਗਾਊਂ। ਨਾ ਆਪ ਲੜੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਨ ਦੇਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਨਾ ਆਪ ਲੜੂੰ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਊਂ, ਭੱਟ ਬੀਰਨ ਸੇਤੀ ਬਾਂਧ ਮਗਾਊਂ। ਨਾ ਛਾਡੂ ਖਲਕ ਨਾ ਛਾਡੂ ਬਲਖ, ਪਰਬਤ ਕਾਟੂ ਈਰਾਨ ਖੁਰਾਸਾਨ ਕੇ। ਮੇਰੋ ਨਾਉ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਰਾਏ, ਅਸ ਖਲੋਨਾ ਸਭ ਖਲਕਤ ਰਾਜ ਸਾਜ। ਬਾਂਧ ਮਗਾਊਂ ਗੋਸ਼ੇ ਕਮਾਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਸਤ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮ ਸਗਰੋ ਦਿਨ ਜੰਗ ਮਚਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਜਮੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਦ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਚਿਤ ਵੀਰ ਤੁਰੰਗ ਸੰਘਾਰੇ। ਕਈ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਵ ਅਸਤਿਓ ਤਜ ਭਏ ਕਿਨਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਰ ਕਰਿਓ ਚੈ ਖਾਨਰ ਪਾਨਾ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਤਿਓ ਸ਼ਰਮ ਪੇ ਸਵਧਾਨਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਰਤ ਸੋਵਤ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ। ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ। ਚੜੇ ਲਰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੌਰੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੁੱਟੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ। ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਵਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਹਾ ਵਰਸਣ ਲੱਗਾ। ਯਾ ਤਵਾਏ ਕਰ ਤਜੇ ਤੁਫੰਗੇ। ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਰਮੇ। ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਫੋਰ ਤੇ ਅੰਗੇ। ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾਂ, ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਨੇਜੇ ਬੰਬਿਆਲ ਪ੍ਰਮਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਲੀ ਆਲੇ ਨੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਬਲੀ ਆਲੇ ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਜੇ ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਲੀ ਆਲੇ ਨੇਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬਲੀ ਆਲੇ ਨੇਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪੇ ਬਰਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਲਬ ਬਰਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਆਯੁਧ ਕਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਪਰ ਗਿਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੁੜ ਨਾਲ ਕਰਾਲਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਤਰ ਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮ ਹੋਏ ਜੰਗ ਹਟੇ ਦਲ ਦੋ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਸਭ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤੋਟ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ। ਜੋਧਾ ਸੁਨਤ ਸਨਦ ਬਦ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਨਦਬੱਧ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਮਲੇ ਕਰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਪਟ ਖਏ। ਔਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਵੱਡ ਲਸ਼ਕਰ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਤਾਏ ਕਰ ਘਾਵਨ ਕਰ। ਔਰ ਧਾ ਧਾ ਕੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੜਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਚੜਿਓ ਲਰਨ ਕੋ। ਇਧਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪ ਚੜਿਆ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਤ ਆਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਿਓ ਭਿਖ ਰਨ ਕੋ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਯੁਗ ਪ੍ਰਾਤਾ ਨੇ ਜੰਗ ਪਵਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੁਫੰਗ ਤੋਪ ਸਮੁਦਾਏ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਜ ਪਰ ਹੋ ਤੋ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ।
ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਾਥਾ ਕੋ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਦੂਰ ਲਗ ਜੰਗ ਨਿਹਾਰੈ। ਏਦਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਾ। ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਘਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭੱਟ ਪਰਸਪਰ ਆਯੁਧ ਹਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਚਿਤਵੇ ਉਹ ਚਿਤ ਬੜੇ ਲੜेंगे। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਬਸ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਹਾ ਬਿਕਮ ਤੋ ਦਿਓ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਏ ਸੁਖੈਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾਹੇ ਟਟਾਰੋਂ ਗੋ ਜਬ ਕਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਰਨ ਕੋ ਲਏ। ਏਦਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਪਇਓ ਸੈਨ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਛੋਰ ਪਲਾਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਚਿਤਵੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਦਾਤ ਖੋਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਦੇਣੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਦਾਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜੇ ਸੁਪੱਟ ਧੀਰ ਨਾ ਤਰਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦੌੜ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲ ਕਿਆ ਰਣ ਕਰਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਦਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਕੋ ਉਤਰਿਓ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ। ਦੇਵ ਨੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਸੰਕਟ ਤੇ ਔਰ ਚਿੰਤ ਕਨੇਰੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਕਯੋ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਤੂਰਨ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਜਾਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਿਓ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਆਪ ਸੰਗ ਮਮ ਪਿਤਾ ਬਿਗਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਰਾਧੀ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਔਰੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਬਚ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਡੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਨ ਰਣ ਮੰਡਿਓ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਬਨ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਕਹੂੰ ਪਲਾਏ ਬਲਾਇਤ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬਲੈਤ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਜੀਵਤ ਸੁਖ ਸੋ ਖਾਨਾ ਖਾਤ। ਘਟੋ ਘਟ ਜੀਵ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਮਰੇ ਕਹੇ ਆਨ ਕਰ ਲਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। ਨਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਭਰਾਤਾ ਜੈ ਕਿਮ ਕਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। 10 ਗੁਣ ਅਧਿਕ ਮਰੇ ਕਿਮ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨ। ਬਲ ਨਿਰਬਲ ਔਰ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਲ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਨਿਓ ਕੇਵਲ ਬਾਕ ਤੁਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। ਬੌਰ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਤ ਹੋ ਆਨ ਸਹਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਮ ਅਲੰਬ ਨੈ ਆਨਿਓ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨ ਮੋਹ ਪਰ ਧਰਿਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮੜੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਿਰਦ ਜਾਨ ਸੁਭ ਰੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੜ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਸ਼ੀਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਇਓ। ਔਰ ਸ਼ੀਘਰਤਾਈ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਮੋ ਕੀਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਇਓ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਚੈਤ ਆਪ ਕੀ ਅਬੇ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਵਿਜੇ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਚੜਿਓ ਜੰਗ ਔਰ ਤਿਸ ਕੇ ਫੁਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸਵਾਲ ਬਿਖਮ ਨੈ ਦੇਹੋ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸੁਗਮ ਸੋ ਸੁਨਤ ਕਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਤ ਪਰਾਜੇ ਤਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੋਲਿਓ ਸਿਦਕ ਨ ਦਿੜ ਉਰਮਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਿਦਕ ਡੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਆਪਣੋ ਮਨ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਤਬ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਿਪ ਹਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਮ ਕੋ ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੈ ਹੈ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਬ ਲਿਖ ਦੇ ਕਰ ਸੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦਿਓ ਅਪੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਿਜ ਮਾਤੁਲ ਕੋ ਪਠੇ ਇਥਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲਿਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਲਿਖਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਪੁਚਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੁਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਓ ਸਲਤਨ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਕਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਮ ਮਾਰੇ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਖਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਿਠਾਰੇ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਛੇ ਤੇ ਕਰ ਪੂਰਨ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਲਗੀ ਬਿਲਮ ਜਾਂ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਲੱਗੀ ਐ। ਸੁਨ ਕਰ ਹਾਥ ਬੰਦ ਪਦ ਬੰਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਭ ਥਾਨ ਬਸੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਸਰਬ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਤ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨੈ ਜਾਨੋ ਤਿਸ ਉਰ ਖਾਮੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਛੇ ਅਬ ਕਰ ਤਹਿਕੀਕ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਮੇਟੋ ਤਿਸ ਕੀ ਜੋ ਭ੍ਰਮ ਲੀਕ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਲੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਰਨ ਚੜਿਓ ਸਿਧਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸ਼ੀਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਰਿਓ ਜਾਏ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਿਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਇਓ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਕਰਤ ਜੰਗ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਇਓ। ਦੱਸਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਕਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਹੋ ਨਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਾਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਲਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਮਾਈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਬ ਚਾਤ ਗੁਰ ਲਿਖਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਮਾਤੁਲ ਭੇਜੋ ਸੰਗੇ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਕਰੋ ਤਿਨ ਕੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਕਰ, ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ। ਬੌਰ ਵਿਜੇ ਰਿਪਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਕੋ ਲਖ ਐਲਾਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਸਹਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਦੇ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਨਿਜ ਕਰ ਕੀ ਤਵ ਲਿਖਤ ਪਠਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦਿਓ ਬਣਾਈ। ਲਿਖਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਪਠਿਓ ਅਰ ਮਾਤੁਲ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜਨਤਾ ਤੁਲ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਵੇਗਵੰਤ ਬਾਹਨ ਚੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਏ ਸ਼ਿਗਰ ਦਰਸਏ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਪੁਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਖਸ਼ੋ ਭੂਲ ਤੁਮੇ ਬਨ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਮੋਰੇ ਆਪਣੀ ਦਈ ਲਗਾਏ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਸੰਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸਹਾਇ ਕਰੀ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਵਿਜੇ ਕਿਰਪਾ ਤਰ ਸਲਤਨ ਦੀਜੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਦੀਨ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਤ ਧੀਰਜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਾਲਿਆ। ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਓ ਚੜਾਵੋ ਸ਼ਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਰਣ ਮਾਓ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਹਮ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਉਮਰਾਵ ਸਮੇਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਈ ਉਮਰਾਵ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2-4 ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਨੇ। ਜਬ ਕੁਛ ਚਿੰਨ ਲਖੋ ਇਸ ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਹਟੋ ਲਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੀਤ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਜੁਗ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕੋ ਅਬ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਓ, ਰਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲੇ ਕਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਜਾਓ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਓ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮਰਿਓ ਲਖੀ ਜੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਨਿਰਭੈ
नचिंत जंग को कीजै ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੋ। न कायर होए सुख चोता ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੁਖਚਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। कर उत्साह पिखो रन मां ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖੋ। सुन कै सतगुर के बच आछे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣੇ। कर अभिबंधन चल बो बाछे ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ। लिखत प्रभु के आगे तरी ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। चढ़ कर चाले तूरन करी ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੂਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। उलंग पंथ चंबल तट आए ਲੰਘ ਕੇ ਰਸਤਾ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ। मिले शाह संग सकल सुनाए ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। होत प्रात के संशय त्यागो ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੜੀ। कर मुकाबला लड़ बेलागो ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜ, मिथ्या होए न गुर को कहो ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਕਦੇ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। अब तो पता भले तुम ले हो ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਲੜ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ